ISKCON Nagarabhavi's Sunday virtual program. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾನುವಾರದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಾಗರಭಾವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Schedule for today's program is as follows. From 8:15 to 9:30 we'll have a class followed by question and answer session. From 9:30 to 9:45 Vaishnava Educate session. From 9:45 to 10 announcements and we'll wind up the session. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ 8:15 9:30 ಪ್ರವಚನ ವಾಮನ ದ್ವಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ. 9:30 9:45 ವೈಷ್ಣವ ಸದಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. 9:45 10 ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. Today we have with us Ravindra Nitai Prabhu, who will speak on the appearance of Varahadeva, as today is the auspicious Varaha Dwadashi. ಈ ದಿನ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ನಿತಾಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ದಿನ ವರಾಹದೇವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jaya Narsingha Dev, Jaya Narsingha Dev, Narsingha Dev, Jaya Narsingha Dev. Jaya Varahadeva, Jaya Varahadeva, Varahadeva, Jaya Varahadeva. Jaya Gauranittai, Jaya Gauranittai, Gauranittai, Jaya Gauranittai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Gauru Premanandi Hari Hari Om Vishnupada Paramhamsa Parivrajakacharya Ashtottara Satashri Shri is doing by Sabai Charana Ravindra Bhaktivinoda Swami Shri Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai. Shri 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 Bhu Varaha ki jai. Shri 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 Varahadeva Bhagwan Avibhavati ki Mahamotsav ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gauru Premanandi Hari Hari.
My voice clear, Prabhu? Yes, Prabhu, it's clear. So first of all, welcome all of you for the Sunday program, which we are doing virtually. Very soon we'll go to the offline mode. And today being a very auspicious Varahadeva's appearance day. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್, ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಭಗವಂತ ವರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ದಿನ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour up to 9:30, let us dwell into the pastimes of Varahadeva, which Srila Prabhupada has gloriously commented in Canto 3. In 45 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವರಹ ದ್ವಾದಶಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 13ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಂ ಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕೀ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಾತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭಿಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾಸಿ ಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಾನ್ ಸಹಗಣಾರ್ಗಣಾತಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶಃ. ವಾಂಛಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. Appearance of Lord Varaha, as I mentioned, Srila Prabhupada has poured this wonderful commentary in Canto 3. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು.
In fact, the situation is there was a discussion that is happening between Maitreya Muni and Vidura about various discussions about philosophical matter. And these two personalities, Maitreya and Vidura, are extremely important because they are very, very, very dear to the Lord. And these two were almost present during the last times of passing away of the Lord from this material world. ಯಾವ ರೀತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ವಿದುರ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ವಿದುರರು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ. ಭಗವಂತನು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಮೈತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ವಿದುರರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿದುರ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ to Maitreya that is asking, because this is the mantra of Swayambhu Manu, is asking, he being the dear son of Brahma, what did he ask to Brahmadeva? ಇದು ಮನ್ವಂತರ ಸ್ವಯಂಭೂ, ಅದು ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿದುರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರನಾದವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ it has been mentioned here, Swayambhu Manu is not an ordinary personality, is an extraordinary personality. He is considered to be the king of kings, and it is said that devotees like Swayambhu Manu's character and activities and nature are very sublime and worth hearing. So ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮನುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತ, ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ರಾಜ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ವರ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಮ್ಯೂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿ ಫೋನ್. So, and it is also mentioned, we should understand the nature of these devotees, Maitreya and Vidura. It is also told that whenever Krishna used to visit Vidura, after taking a food in his house, he sometimes used to rest, keeping his feet on the lap of Vidura. Just imagine how fortunate the Lord, Vidura may be, because the entire congregation of devotees, sages, Mahajanas, everybody hankers towards the lotus feet of the Lord. Here, the Lord himself keeps his feet on the lap of Vidura. Just imagine the fortune of Vidura. And it has been told that the Lord kept his feet on the lap of Vidura because he was very pleased to see Vidura was meek and gentle. Actually, these are all the catch points we should understand. Just because he was meek, he was gentle, humble, and he was a devotee, Krishna gave such an opportunity. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ವಿದುರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆನ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನ ವಿದುರನ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ವೈಷ್ಣವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತನಿದ್ದ. ಈ ವಾಸ್ ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್, ತುಂಬಾ ನಮ್ರತೆಯ ಗುಣ ಇತ್ತಂತವನಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಯಾಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. Meek and humble and gentleness is the one which devotees are supposed to imbibe. Being haughty, being egoistic, proud, useless, exhibiting useless characters is not going to attract the nature of the Lord. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ರತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾಚಾರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಭಕ್ತರಾದವರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಗಮನ ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗಮನ ಸೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. So after Manu, who is said to be the father of mankind, came along his wonderful wife, he stood in front of his father, who is said to be the reservoir of Vedic wisdom, and with his folded hands, with very humility, he asked his father. So ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಈ ಮಾನವ ಕುಲದ ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ತಾರಂತೆ. ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Please give us direction. Please give us direction for execution of the duty within our working capacity, so that we follow it for our fame in this life and progress in the left. Let's try to understand what he is telling. Swayambhu Manu is asking Brahmadeva, please give us direction, my dear father Brahmadeva, because direction for the execution of my duty, whatever is duty assigned to me within my working capacity. Please give me direction, so that it leads to my fame in this life and progress in the left. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೋಂಬೇರಿತನ ತೋರಿಸ್ದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಫೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಸೋಂಬೇರಿ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ Swayambhu Manu. And he told, I desire all blessings for you. I desire all blessings for both of you, because you both have surrendered without any reservation and you are ready to hear my instruction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ರತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು, ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಜನರಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ has been told that Brahmadeva advised Swayambhu Manu to beget children from the womb of his wonderful wife, and later, after begetting the children, to rule this world according to the principles of devotional service. Very wonderful instructions. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸ್ವಯಂಭೂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿ ಮಗನೇ, ಇವಾಗ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನಿದ್ಯಾ, ಅಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಿದ್ಯಾ, ಮಕ್ಕಳ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು. ಮಕ್ಕಳ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಆಳು ಮಗನೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ who rules, it may be the state, nation, or the world, or anything, or an institution, organization, you should rule based on the principles of devotional service, not on any other dogmas. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶ ಆಳವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚ ಆಳವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಳವರು ಇರ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಆಧಾರಿತದ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಾತಿನಿಂದ. And also Brahmadeva says, if you, Manu, Swayambhava Manu, my dear son, if you could give proper protection to the living beings in this world, that is the best service for me. Brahmadeva ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಆಳುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನೋ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. There is a point for us to be understood. This is not only a message told by Brahmadeva to Swayambhu Manu, because he was supposed to take care of the living entities. Even the country is supposed to take care of the living entities. State is supposed to take care of the living entities. Even organizations are supposed to take care of the living entities. We are supposed to take care of the living entities' welfare. That we should keep in mind when we lead an organization, when we run an organization. We are supposed to keep people's welfare in mind. That is the best service which Brahmadeva is mentioning here. Brahmadeva ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು ನನಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವಯಂಭೂ ಹೇಳಿದಂತಲ್ಲ. ಲೋಕವನ್ನ ಆಳುವ ಪ್ರಜೆ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳುವಂತಹ ನಾಯಕ, ಅದು ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಳುವಂತಹ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. By doing so, my dear son, the master of the senses, Rishikesha, will be very pleased. ಈ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ವಾಸುದೇವ ಋಷಿಕೇಶ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ he will become very pleased. So later Brahmadeva says, "Oh Manu, my dear son," Manu, Swayambhu Manu then later replies to his father, saying that, "My dear all-powerful father, I shall certainly abide by your orders. Please let me know the place where I am supposed to go, where I am supposed to stay, where I am supposed to take care," like that. So ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು is requesting his father, saying that he is straight away going to the Leela of Varahadeva. This is somehow connected. That is why he brought this information. He says, "Please attempt to lift the earth which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities." So see here, Manu is asking his father, so looks like you want me to go to the earth, to take care of the living entities, but somehow unfortunately, somewhere the earth is hidden within the water of Garbhodaka. Please attempt to lift the earth, because it is the dwelling place for all the living entities. ಹೀಗೆ ಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭೋದಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. After hearing these words from his son, Brahmadeva
was thinking, like the earth is submerged in the water, and he was thinking for a long time how this could be lifted up. ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ is thinking, while I was engaged in the process of creation, somehow this earth was inundated by a flood because of the devastation, and it has gone deep into the depths of the ocean. What can I do? Definitely, this is the time I need the intervention of the Almighty or the Supreme Personality of Godhead. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ, ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಗರ್ಭೋದಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಥವಾ ವಾಸುದೇವನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷನ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. See, when he was suddenly contemplating on these things, Brahmadeva, some very astonishing thing happened. When Brahmadeva was breathing, from his nostril, a very, very minute form of a boar-shaped personality came out from Brahma's nostril, it seems. And this particular creature, it as I told, it is of a boar-faced, and the measurement of this particular creature was very, very, very small, it seems, nothing more than the upper portion of the thumb. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿನ, ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಂದಿಯ ರೂಪದ ಮುಖದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆಚೆ ಬಂತಂತೆ. ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಂಬ್, ಈ ನಮ್ಮ ಥಂಬ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಭಾಗದ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೋಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ when Brahma was observing this particular very astonishing Lord that has come out, slowly this particular creature, it was very small, of the size of upper portion of the thumb, it started growing up as big as a mountain. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ವರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಗಾತ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. Naturally, Brahmadeva was wonderstruck because he has never seen such an astonishing sight. And he was discussing with the great Brahmanas, assembled great Brahmanas like Marichi. He was discussing with Kumaras, he was discussing with Manu, discussing about this astonishing thing. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತುಂಬಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ, ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೊತೆ, ಕುಮಾರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಮಾರರ ಜೊತೆ, ಮನುವಿನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಏನಿರ್ಬೋದು. And he was mentioning, first of all, this particular boar was no bigger than the tip of a thumb. And within a moment, after some time, they started growing like a huge stone as big as a mountain. My mind is totally perturbed by looking at all these things. Who he may be? Is he Vishnu, the Supreme Personality of Godhead? ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನನ್ನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಈ ತಂಬಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟಿಪ್ಪು, ಆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ತರ, ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ತರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ
ವಿಷ್ಣು ಪರಮಪುರುಷನೇ ಇರ್ಬೋದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಇಂತಹ ಅಸ್ಟಾನಿಶಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ್ deliberating with his sons like this, Vishnu, he rolled tremendously like a great mountain, it seems. It's a very important point we should understand. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ವತಗಳು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೋರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ even the mountains, they may be non-moving. Mountains and hills, they give this roaring powers. It does roars actually. It does reverberate actually because they are also living entities. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್, ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರಗಳ ತರ ಅವನು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಖರಗಳು, ಹಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವರಾಶಿಗಳೇ. So it has been further told, then this great Lord who is in the form of a Varaha, he enlivened Brahma and other highly elevated Brahmanas by again roaring with his uncommon voice which echoed in all directions, it seems. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣು ವಿತ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಾಮನ್ ವಾಯ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಕಾಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಭಗವಂತ. And when the great sages, thinkers who are the residents of Satya, Jana and Tapa heard this tumultuous voice of a boar, what happened? It appeared to be all auspicious sound, it seems, from the all auspicious, all merciful Lord. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂಲತವಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜನಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಪಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದ್ರಂತೆ. ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ, ಎಂತಹ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್, ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಶಬ್ದ ಇದು, ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಅಂತ. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ voice. We should understand why Bhagavatam mentions about only 3 planetary systems, not other planetary systems. Talks about Satyaloka, Jana and Tapa, because when flood or the inundation happened during Swayambhuva Manu time, all the planets were inundated, it seems, except these 3 planets. That is why only people of these 3 planets were observing this beautiful feature of Lord Vishnu. ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಜನ ಮತ್ತು ತಪಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಸ್ವಯಂಭೂವಿನ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಲೋಕ, ಈ 3 ಲೋಕಗಳ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂವರಾಹ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಜನಗಳು ಈ 3 ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮ, ತಪ, ಜನಲೋಕದು. Then when the Lord was doing all these things, he was playing like an elephant, it seems. Just try to understand, the Lord was playing like an elephant. While he was playing like an elephant, he entered into the water after roaring again in reply to the Vedic prayers by his great devotees. ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದ ಪುರುಷ ವಾಸುದೇವ.
ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವರಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಎಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಟಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಇಳದ್ನಂತೆ. ಗರ್ಜನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಪ್ಲೈ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಯ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋ ತರ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿತಾನಂತೆ. Before entering the water to rescue Mother Earth, the Lord bore, he flew in the sky, it seems. He flew in the sky, slashing his tail, his hairs getting quivered, and he's giving a very merciful glance, luminous glance towards his devotees. He scattered the skies with his hooves, it seems, and with his glittering white tusks. So we should understand here how the Lord entered the water, how the Lord jumped into the sky, how the Lord was slashing his tail, how the Lord was shaking his hairs, how the Lord was giving his very, very wonderful, merciful glance, luminous glance to the devotees, how he was scattering the clouds with his tusks and hooves. These are all the activities Lord Varaha does. So ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವರಹದೇವ ತಿರ್ಗಾ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರದ್ನಂತೆ. ತನ್ನ ಬಾಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರಹದೇವರು. ತನ್ನ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ತನ್ನ ದಂತದಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮೇಲೆಗರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. Then looking at this, and also another one more important thing I want to tell related to Karnataka state, actually, especially this. When the Lord was doing this, because he first dipped into the water, he dipped himself into the water, then he jumped. When he jumped and he did like this, naturally the water gets sprinkled. Those water went to the 3 planetary systems, it seems. Three planets, Jana, Tapa, and what is that? Brahma. And also, I want to tell one more thing. One of the droplet fell in one part of Karnataka, in Mandya district. That glorious place is known as Melukote. One drop of Lord's water went into Melukote. That is why originally that particular kunda is known as Varaha Kshetra. So ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ತರ ಒದ್ದಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಚತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನಿಂದ 3 ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರುನು ನಮ್ಮ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹನಿ, ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ನಾವು ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So looking at this wonderful pastimes, this glorious Lord is praying. Jayadeva Prabhupada mentions about poet Jayadeva, who glorifies saying that Vasati dasana shikare dharani tava lagna shashini kalanka kaleva nimagna keshava dhrita sukara rupa jai jagadisha hare. Jayadeva Goswami is mentioning all glories to Keshava, Krishna, Vasudeva, who has appeared as boar today, and by appearing, the earth was held between his 2 wonderful tusks, which appeared like the scars on the moon. So Prabhupada Jayadeva Goswami ಅವರ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತವನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀನು ಸೂಕರ,
ಸೂಕರ ರೂಪ ಕೇಶವ ಧೃತ ಸೂಕರ ರೂಪ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ವರೇ. ಸೂಕರ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ, ಬಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭೂತಾಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅಂತಹ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಕೇಶವ ಧೃತ ಸೂಕರ ರೂಪ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. So and it is mentioned here, this particular boar was personally the Supreme Lord Vishnu. He is the Supreme Lord Vishnu and he was transcendental. Yet, because he had the body of a hog, he searched after the earth by smell. His tusks was very fearful and he glanced over the devotees, Brahmanas engaged in different prayers, and then he entered into the water again. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮ ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುರುಷ ಅಂತ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ people of low class religion, third rate religion fellows, they compare Lord Vishnu sometimes to swine, actually low class butchers. So here Bhagavatam butchers their philosophy, saying that though he had come in the form of a swine or a pig, he is always transcendental. ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ಜನರು ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹಂದಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಚಿಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಪರಮ ಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣುವಿದಂತ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Just like generally the habit of a hog is to search for things through its smell, even the Lord also trying to search the earth through his smell, it seems. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂದಿ ಆದದ್ದು ಜನರಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುತ್ತಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಸುದೇವ ವರಹದೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಗರ್ಭದ ಓಷನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. His tusks were very fearful and he also, before entering into the water, he mercifully glanced on the devotees assembled. This is another thing we should understand. ಅವನ ದಂತಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಾಸುದೇವ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So when the Lord dived into the ocean, Garbhotaka ocean, like a huge mountain, just imagine when a huge mountain falls into the ocean, what happens? Naturally the ocean divides, correct? It happened exactly when a huge mountain when it falls on an ocean, it naturally divides. When it divides, when it divides naturally, there will be two parts of the waves, which looked like the arms of the ocean, it seems. Then the ocean personality, he came, it seems, oh my Lord, please protect me, please take care of me, you're almost piercing me. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡೆಯ ಸತಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪರ್ವತ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು, ಆ ಎರಡು ಭಾಗದ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಕೈಗಳಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಸಮುದ್ರ ದೇವ ಕೇಳ್ಕೊತಾನಂತೆ, ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸು ನನಗೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಬಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. So the Lord boar penetrated the water with its hooves, it seems, which are like sharp arrows. And he found the limits of the ocean. And he saw the Mother Earth, which was lying in one corner as if it was the beginning of the creation, which is said to be the resting place of all the living entities. And this glorious Lord personally lifted, it seems. See the beautiful commentary which Jagadguru Srila Prabhupada gives. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ವಾಸುದೇವ ವರಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ದಂತದ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸಮುದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನಿನ ಆರಂಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಸುದೇವ ವರಹ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನ, ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ತನ್ನ ದಂತದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾನಂತೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭೂ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜೈ. Therefore, Prabhupada concludes, the Lord found the earth on the bottom of the Garbhodaka ocean, where the planet rests during the devastation at the end of Brahma's days. Prabhupada ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಾಸುದೇವ ವರಹ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಗರ್ಭೋದಕ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಫ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಮನ್ವಂತರ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಹಗಳಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಗರ್ಭೋದಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ who is transcendental, who is glorious, who is complete in his Lord. He is having the form of a boar with his two beautiful strong tusks. He is lifting the entire mother earth. How wonderful it is, how wonderful it is. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರುಷ ವಾಸುದೇವ ವರಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ತಾಯಿಯಾದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ಈ ದಂತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಭರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಹೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾವನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ he very easily took the earth on his tusks and got out of the water, it seems. He appeared extremely splendid. You know, he had lot of anger, like Sudarshana Chakra. With this anger, he immediately killed Hiranyaksha, it seems, although he tried to fight very hard with the Lord. ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಸುದೇವ ವರಹ ನೀರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಾಸುದೇವ ವರಹ. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಖಾವು, ಆ ರೀತಿಯ ಕೋಪ ವರಹ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನ ಕೊಂದುತ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆಮನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ in fact, when the Lord boar killed the demon within the water, his cheeks and the tongue, it had become smeared with the blood of the demon, it seems. Just as an elephant becomes reddish from digging the purple earth. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮೂತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಚೀಕ್ಸ್, ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದಿರುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. And it has been told that then the Lord, playing like an elephant, is suspended the earth and he suspended the earth on the edge of his curved white tusks. He assumed a beautiful bluish complexion, just like a tamala tree. By looking at this, Brahma and all other personalities were 100% confirmed he is the supreme personality of Godhead, Vishnu Vasudeva Varaha. ಈ ರೀತಿ ಆನೆಯ ತರ ಆಟಾಡಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನೆ ಕಮಲಗಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತಿ ರೀತಿ ಆಟಾಡಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ತನ್ನ ದಂತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣು ವರಹ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡದಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ತಮಳ ಟ್ರೀ ಅಂತ, ತಮಳದ ಮರ ಬ್ಲೂಯಿಶ್. ಈ ರೀತಿಯ
ತಮಿಳದ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಇವನು ಖುದ್ದಾಗಿ ವಾಸುದೇವ, ಪರಮ ಪುರುಷ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣು ವರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಲ್ ದ ಸೇಜರ್ಸ್ uttered with great respect, you are moving in the form of personified Vedas, and your hair holes of your body, all the oceans are submerged. These are all some of the prayers they are giving. ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೇದದ ಪುರುಷನಾಗಿ, ಖುದ್ದು ವೇದದ ಪುರುಷನಾಗಿ ನೀನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರು 3ನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಲೋಸ್, ದೇ ಸೇ compared him to the swine, but Bhagavatam says Lord Varaha was Vedas personified. 3ನೇ ದರ್ಜೆ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರು, ಕ್ರೂರರು, ಡೆಮನ್ಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವಾದಂತಹ ರೂಪ ಇರುವಂತಹ ದೇಹ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಗಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು. ಆಲ್ ದ ವೇದಿಕ್ ಹೈಮ್ಸ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಚರ್ಮದ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕುಶಾ ಗ್ರಾಸ್. ಯುವರ್ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕುಶಾ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೂದಲುಗಳು ಕುಶ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಅದು ಆಗಿದೆ. In your eyes is the clarified butter. Let us try to understand this beautiful thing. Bhagavatam says, in your eyes is the clarified butter. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಗೀಜಿಲ್ಲ. That is another thing we have to understand. In your eyes is the clarified butter. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And also it has been told that you can be realized by the pure mind, freed from all visible and invisible material contamination. This is another prayer that these great brahmanas are giving, who are mentioning that, my Lord, you can be realized by the pure mind, freed from visible and invisible material contamination. This is a point to be understood. It is not easy to understand the Lord. Many struggles and fail to understand the Lord because they are impure by nature. That is why it is told that we can understand the Lord only by being pure, freed from visible and invisible material contamination. Visible contaminations may be bodily contaminations and other things. Invisible contaminations may be inside, within our consciousness, within our mind, within our heart, within our attitude, within our sadachar. These are the invisible contamination. People should be get rid of both these things, then they can appreciate you, my Lord. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲ್ಮಶ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕಾಣುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ಆತ್ಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ಹೃದಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದು, ವರ್ತನೆ ಶುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಸದಾಚಾರ ಶುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ಯಾರು ದೂರ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೈಷ್ಣವರು. ಓ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್,
The earth with its mountain, which has been lifted with your tusks, is beautifully situated as a lotus flower with leaves, sustained by a infuriated elephant just coming out of the water. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅವರು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ತಾಯಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಟಸ್ಕ್ಸ್ ದಂತಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು. ಓ ಲಾರ್ಡ್, as the peak of great mountains becomes beautiful when decorated with clouds. Just try to understand these beautiful prayers. As the peak of the great mountains becomes beautiful when decorated with clouds. That means when you go and see a hill or a mountain, behind that if there are clouds, you love that. We love that scenario. Likewise, it has been told, your transcendental body, my dear Lord Varaha, has become beautiful because you are lifting Mother Earth on the edge of your tusk. So how beautiful description is there. We should understand, assimilate, digest. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಡಗಳು ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಷ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೀನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ತಾಯಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ದಂತದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋಡಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ವರಹ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ of all inhabitants, both moving and non-moving, this earth is your wife and you are the Supreme Father. We offer our respectful obeisances unto you along with the Mother Earth, Bhutayi, in whom you have invested your own potency, just as an expert sacrificer puts fire in the aranya wood. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಚಲನೆ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಈ ತಾಯಿನೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಭೂತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ. ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಇಂತಹ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭೂವರಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. And it has been told that, oh the Lord, undoubtedly we, the inhabitants of the most pious planets, Jana, Thapa, Satya, we are the most pious people, but still we are purified by the droplets of water sprinkled from your shoulders, which is shoulder hairs, by shaking of your body. We should try to understand here. In fact, in this 14th planetary system, from Patala till Satyaloka, the top three, Satya, Jana, Tapa, I told you before, these are the three planetary systems, people who saw the Lord Varaha, not others. It's been told that these three top planets people were extremely pure, but still they are telling, by getting the droplets of water sprinkled from your shoulder hairs, we have become more purified. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ, ತಪಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜನಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, though these three people of inhabitants of these three top planetary systems, they are very pious, still some stains of impurities are found because they are also part of the material world, it seems. ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಅಶುದ್ಧತೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು
ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸುದೇವ, ಕೃಷ್ಣ, ವರಹನ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ಸೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ these are all some of the prayers they are mentioning. And sage Maitreya said, it seems the Lord is telling to Vidura, Maitreya is telling to Vidura, the Lord being thus worshipped by all the great sages and transcendentalists, touched the earth with his ooze and placed it on the water, it seems. See the beautiful thing, Lord, how wonderful, astonishing things Varaha does. ಈ ರೀತಿ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿ ವಿದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ, ವೈಷ್ಣವರಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಪೂಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭೂ ವರಾಹ ಕಿ ಜೈ. And it has been told that the last sloka I want to hear for all those fortunate people who heard today, it has been very wonderfully told in Bhagavatam. Sa evam etam harimedasho hare katam subhadram kataniya maina srinuvita bhaktya shravayeta voshitam janardano sheshu hridi prasidati. Tumba ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If one hears and describes in a devotional service attitude this auspicious narration of Lord Bhor or Varaha, which is worthy of description, the Lord who is sitting in everyone's heart, he becomes extremely pleased, it seems. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಾಸುದೇವ ವರಹನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಖುಷಿ ಒಳತಾನಂತೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭೂ ವರಹದೇವ್ ಕಿ ಜೈ, ವರಹದೇವ್ ಭಗವಾನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ from the Bhagavatam by Srila Prabhupada, by offering my humble obeisances to Mother Earth, Lakshmi, Bhumata and Varahadeva, I am going to give some time for the questions and comments. If there are any comments, if there are any questions, please feel free to ask. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಬಟ್ ವರಹ ಶ್ವೇತ ವರಹ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರಹ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಡಿಬಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ? Yes, Prabhu. I think our connectivity is poor. Connectivity ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಭು, ಎರಡು ವರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶ್ವೇತ ವರಹ ಬೇರೆ, ಈ ವರಹ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರಹ? ಹರಿ ಬೋಲ್. The question is a beautiful question asked by Jayamati Mataji. There are two Varahas incarnation in two different millenniums Bhagavatam mentions. Both are same or different? That is the question. First, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಯಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರಿಂದ. ಭಾಗವತಂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ವರಹ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಒಂದು ಚಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರ. ಎರಡು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂತ ವರಹದೇವರು ಬೇರೆ,
ಸ್ವಯಂಭೂ, ನಾವು ಈಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತವರಹ ಬಂದಂತದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿ ನೀವು ಅವರು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವರಹ comes in two different millenniums, Chakshusha millennium and Swayambhu millennium. We are in the Swayambhu millennium, and the Lord comes in Swayambhu millennium is Shweta Varaha, and another Varaha in the Chakshusha millennium. So that means this Lord comes in two different millenniums. Sage Maitreya combines both the forms and he gives as a pastimes to Vidura. Answer Sikta Jaimuti Mataji. Yes, Prabhu. Prabhu. If there are any questions and comments, please hear it. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಇದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದ ಕಥೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಇರೋ ಜನರು ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಮಿನ ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಔತಿಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜನ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಹಾಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. Another sorry, one moment. Another beautiful question is the question asked is, he had a question that since Mother Earth was submerged in the water, no, he is in a ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭು? ಹರಿಬೋಲ್. ಅದರ್ಸ್? ಪ್ರಭು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಭು ಪ್ಲೀಸ್. Okay, so the beautiful question is, he is asking, since Mother Earth is submerged in Garbhodaka ocean, naturally all living entities in the inundation, they have to die. But he has a doubt whether this particular pastime has happened in Earth or elsewhere. Beautiful thinking actually. The answer to this question is, as I told, this, when the Lord grew, his body extended into all the planetary systems actually. And you see that I have mentioned it very clearly. This was witnessed by only the three planetary system, top three planetary system, Satya, Jana, Tapa, not the other planetary system. That means it has not happened even in Earth actually. That is the answer. It has not happened here. It was witnessed by these three planetary systems, and Earth was later lifted and placed. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಾಮನ ತರ ಬೆಳಿತಾನಂದ್ರೆ, ಜನ, ತಪ, ಸತ್ಯ, ಈ ಮೂರು ಲೋಕಕ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುವಿನ ಸಾರಿ ಈ ಇನಂಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಸಹಿತ, ಭೂಮಿನೂ ಸಹಿತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಹೊತ್ತು ಈ ಮೂರು ಲೋಕದವರು ಇದು ಅರ್ಥಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿನೇ ನಡೀತಾನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿನೇ ಕೆಳಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತದ್ದಲ್ಲ. It has happened in all the it's like happened in the entire planetary system. Hope I answered your question, Krishna. ಹರಿಬೋಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, if there are any questions, comments, please hear it. Maybe another 1 or 2 minutes. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. Hey Krishna Prabhuji. Yes, Ramana. Can you hear me properly, please?
Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Tell me. See, we have got a very beautiful description of the Varaha Avatara here. Only a pure devotee can do like this. But another, this one is, you told, very beautiful thing. So when he jumped in the ocean, some drops fell in the, in our place, like the Mandya, and it has become Tirthana. So in the same way, I heard that Varaha and Hiranyakashipu was fighting. Varaha Deva, he placed the earth aside and fought with this Hiranyaksha very fiercely. And while fighting, and he was dropped on the earth, his Varaha's hand, touched the earth. So the place where he placed his hand was called Maravade Beach in Udupi. It is Maravante, yeah? Maravande Beach. Maravande Beach. So his hand touched there. And there, one Varaha Kshetra was appeared. He appeared one Kshetra. It is still now, that Kshetra is still now in that beach, Maravande Beach. So that is information I got from some other devotees pravachan. So this is a very interesting information. I want to share with you. Sure. Thank you, Prabhu. Thank you. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ರಮಣಾರಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಈ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರಹದೇವರು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ನೇಹನ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ವರಹ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಜಾಗ ಉಡುಪಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಐ ಸೀನ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರಹದೇವರ ಒಂದು ಗುಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಭಗವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I confirmed it, Prabhuji. I confirmed it. It's there. It is still there. Yeah. Hari bol. Jai. Varaha Swami ki jai. Hare Krishna. Last question. If there are any questions and comments, please air it. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಭು, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. Hari. So with this, thank you very much for hearing this narration from Srila Prabhupada. Thank you so much for giving the opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna. Today, Prabhu very beautifully narrated the past time as to how the Lord Varahadeva appeared in the beautiful form to lift the drowning Mother Earth from Garbhodaka ocean with his tusk. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ದಿನ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ನಿತಾಯ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರಾಹದೇವರ ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿನ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hearing to this narration was as good as seeing this whole pastime in front of our eyes today. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೆದಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿದೆ. So to express our gratitude to him, let us all very loudly chant the Hare Krishna Mahamantra. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ನಿತಾಯ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಮುಖಾಂತರ ಜೋರಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ